जय जगन्नाथ सांग मैंने मु सुब्रत मो यूट्यूब चैनल को आपण को पुणी थे वेलकम करुच्ची। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानीपे कि आज आम मयूरभंज होमगार्ड एग्जाम रे आसवाक जो जाऊा 40टी मोस्ट इम्पोर्टाट जीके क्वेश्चन आंसर को मॉक टेस्ट फॉर रे आज आम पूरा डिस्कशन करवा जहाँकि आपण मैंने होमगार्ड एग्जाम रे एथिरु ही क्वेश्चन सब किसी देखा पाइपर। तो दयाकोरी आपण मैंने यही वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु और यही चैनल को प्रथम करी आपण मैंने आसते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रखंतु और आपण मानकर सांगसाथी निकट को यही वीडियोटी शेयर कर दियंतु जहाँफल किसी भी जॉब्र नोटिफिकेशन बाहर सर्वप्रथम यही चैनल आपण मैंने देखा पाइपर। तो जो सांगसाथी मैंने आपण मानकर होमगार्ड एग्जाम फॉर्म पकई तो ये वीडियोटी शेयर कर दियंतु जहाँफल यही वीडियोटी समस्त बेनिफिट रहिबो। तो चलतु आउ अधिक डेरी नक आम ये वीडियो को आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन देती चलतु देखा। क्वेश्चन नंबर 21 मयूरभंज प्रसिद्ध खाद्यर नाम। तो यहाँ आपण मैंने तो समस्ते जानते आ जो मयूरभंज प्रसिद्ध खाद्य कौन रे भात डाली ना मुढ़ी मांस ना रसगोला ना भात और रुटी कौन रे मयूरभंज आमर जो प्रसिद्ध खाद्य जोटा कि फेमस क्या कहुए मुढ़ी मांस कौन नहीं मुढ़ी मांस आमर मयूरभंज फेमस खाद्य। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 22 रे कौन देती देखंतु मयूरभंज जिले में क्यों जलप्रपात प्रसिद्ध आ जो मयूरभंज जिले में तो क्यों जलप्रपात प्रसिद्ध तो ताहा सी पचारची एरे देती बरई पानी ना डुडुमा ना बड़ घागरा ना समस्त। तो कौन हम यार सठिक आंसर तो यार सठिक आंसर हम ए जोटा देती बरई पानी। तो आपण मानकर ऑप्शन ए हम यार सठिक आंसर जहाँकि मयूरभंज जिले में बरई पानी जलप्रपात प्रसिद्ध। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 23 कौन देती देखंतु मयूरभंज मुख्य कृषि उत्पाद कौन माने मयूरभंज रे सबुठु चाष अधिका कौन करा जाए कौन चाष अधिक करते गहम ना धान ना चा ना जुट कौन रे एटा तो समस्त जानते भेरी इजी क्वेश्चन रही धान जहाँकि मयूरभंज रे चाषटा अधिक होता है। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कौन देती देखंतु रायरंगपुर कौन पाई प्रसिद्ध रायरंगपुर आमर मयूरभंज भितर अच्छी तो यह कौन पाई प्रसिद्ध सी पचारची कौन पाई रे लोहा खଣି पाई लोहा खଣି पाई रायरंगपुर आमर प्रसिद्ध। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 25 कौन देती देखंतु मयूरभंज प्रमुख पर्यटन स्थल केउटी आ जो मयूरभंज प्रमुख पर्यटन स्थली से कई पचारची शिमिलीपाल ना कोणार्क ना चिलिका ना लिंगराज कौन हम यार सठिक आंसर ऑप्शन ए हम यार सठिक आंसर शिमिलीपाल जहाँकि आमर मयूरभंज प्रमुख पर्यटन स्थली। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 26 रे कौन देती देखंतु तो देखंतु कौन देती मयूरभंज जिलार सबुठारु बड़ पर्व से पचारची केउटा रथयात्रा ना मकर ना दुर्गा पूजा ना दीपावली आमर साधारणतः मयूरभंज जानते सबुठारु बड़ पर्व मकर पर्व को कह जाए जहाँकि बहुत धूमधाम रे यह पर्व पालन करा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपण मानक वेरी वेरी इंपोर्टेंट रही। तो आपण माने ये एग्जाम रे निहाती यही परीक्षा क्वेश्चन किसी देखा पाइपर। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो सांग मैंने देखिपे ये जो दुईटी क्वेश्चन रही आपर तो मॉक टेस्ट 2 एंड 3 रे तो टाइपिंग और एडिटिंग टी भूल होता। तो गोटे कथा कही रखी आपको जो मैंने भी कमेंट बॉक्स रे कमेंट सठिक सठिक देती तो तांको मु कहबी बहुत बहुत धन्यवाद कहीं ना जदि आपण मैंने भूल टी बाछि पारुचंती तो आपण मैंने ठीक रास्तार चलुंट कहीं जदि आपण मैंने आज भूल टी देखिपारे ना तो आपण मैंने आपण लाइफ रे कौन पाई गोटे गवर्नमेंट जॉब होनी तो आपण मैंने जानवे केमी से आगे आपण मानक लाइफ रे कौन भूल रही तो ताकू आपण मैंने आगे देखंतु ठीक करने ट्राए करंतु देखिए आपण मैंने निहाती दिन ना दिन गवर्नमेंट जॉब पाइबे और लाइफ रे सक्सेस हे। से आपण मैंने जिते बड़े भी पाठ पढ़ाई बसुँच
ତ ଆପଣମାନେ ପାଠଟିକୁ ଘୁଷନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦି ପାଠଟିକୁ ଘୋଷିଦେବ ତ କାଲି ନିହାତି ଭୁଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପାଠଟିକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିକି ଥରେ ସେଇ ପାଠଟିକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ନା ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠଟି ମନେ ରହିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ଟି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭାରତରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ 1946 ମସିହାରେ। ଆଗରୁ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କରିସାରିଥିଲି ମୁଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ତ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେବ, ହରିଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କରମ ପର୍ବ କେଉଁ ଜନଜାତି ପାଳନ କରେ? ଆମର ଯେଉଁ କରମ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ ତ କେଉଁ ଜନଜାତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଜନଜାତି? ଖଣ୍ଡା ନା ସାନ୍ତାଳ ନା ଗଣ୍ଡା ନା ଭୂଇଁଆ? କେଉଁ ଜନଜାତିରେ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସାନ୍ତାଳ। ତ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ଅଧିକ କରମ ଜନଜାତିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଳବାୟୁ କେମିତି ସେ ପଚାରିଛି? ଆଉ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଳବାୟୁ କିପରି ସେ ପଚାରିଛି, କିପରିରେ? ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଧାନତଃ କେଉଁ ମାଟି ମିଳେ? କେଉଁ ମାଟିରେ? କଳା ନା ପଲି ନା ଆଲୁଭିଆଲ? କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲାଲ ଆଉ ଲାଟେରାଇଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଘୋଷିତ ହେଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ? ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଡି? କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, 1973 ମସିହାରେ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଓ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ କେଉଁ ଖଣିଜ ମିଳେ? ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ଲୌହା ଧାତୁ। ଆମର ଏହା କେଉଁଠି ମିଳେ? ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 33, ଲୌହା ଧାତୁ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି? ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ'ଣ ହେବ? ସାନ୍ତାଳୀ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ? କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଓଡ଼ିଆ। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ନୁହଁ କି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ପଚାରିଛି ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେଟା ସିଏ ରହିଛି ସେ ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 8ଟି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏହିପରି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ସିଏ କେତେଟା ପଚାରିଛି, ଯାହାକି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି 29 କି 31, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି 30ଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37, ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା?
ସେ ପଚାରିଛି ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀଟା ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ପଚାରିଛି। କେଉଁଠି ଥିଲା ରେ? କଟକ ନା ବାରିପଦା ନା ପୁରୀ ନା ରାଇରଙ୍ଗପୁର? ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶଟା ଆମର ବାରିପଦାରେ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 38 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଟା? ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। 39ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି? ଆମ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସେ କେଉଁଠି ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମା ଖିଚିଂ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 39। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି? ସେ ପଚାରିଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କେଉଁଟା ସିଏ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହବରେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଖିଚିଂ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ନା କୋଣାର୍କ? କ'ଣ ହବରେ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଖିଚିଂ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। 40ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା? ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଟା କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସିଏ ମିଶିଥିଲା? ତ ଏହା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର? 1949 ମସିହାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ହୋମୱାର୍କ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତ ଗୋଟେ କଥା କହି ରହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜବ୍ର କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।